അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ 7ാമത്തെ ഖത്തമ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മാസം അഥവാ ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച തീരുന്നതും അന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഈ ഖത്തമൊക്കെ ഓതിയത് നാം വഴങ്ങി ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ഖത്തമ് തുടങ്ങുകയും വേണം. 8ാമത് ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ 20 മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തമുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ജുസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓതി തീർത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഖത്തമ് വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നവർ, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നവർ, ദുആ വസിയത്ത് അയക്കുന്നവരൊക്കെ 96 45 38 92 86 എന്ന നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. വെൽക്കം ടു ദ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഓഫ് MS വോയിസ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم
براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء
ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു പിന്നെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കും സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അള്ളാഹു നമ്മെ ഇവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖത്തമൊക്കെ തീർക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 27ാമത്തെ ജുസ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മറ്റന്നാൾ തീരും. പിന്നെ അതിൻ്റെ പിറ്റന്നാൾ 28ാമത്തെ ജുസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ ഖത്തം നമുക്ക് തീരാൻ 17 ദിവസമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ മാസം 20-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് ഖത്തം വഴങ്ങണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓതി തീർക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഓതി തീർക്കണം. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 7ാമത്തെ ഖത്തം നമുക്ക് വഴങ്ങി നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയുടെ, ഉപ്പയുടെ, ഭാര്യയുടെ, ഭർത്താവിൻ്റെ, കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ, ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയൊക്കെ പേരിലായിട്ട് നമുക്ക് വഴങ്ങണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പല ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും നമ്മൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം 2 വട്ടവും 3 വട്ടവും 4ഉം 5ഉം 6ഉം വട്ടം വരെ ഓതുന്നവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വെച്ച് ഒക്കെ ഓതി പൂർത്തിയാക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓതുന്നത് 3 വട്ടം ഓതിയൊരു 3 ഖത്തമാകും, 4 വട്ടം ഓതിയൊരു 4 ഖത്തമാകും. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എല്ലാവരും ഖത്തം ഓതി തീർക്കുകയും ഖത്തം വഴങ്ങുന്നതിന് 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കണം. ആരുടെ പേരിലാണ് ഖത്തം ഓതിക്കണത്, എത്ര ഖത്തമാണ് ഉള്ളത്, ആരുടെ പേരിലാണ് വഴങ്ങേണ്ടത്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മെസ്സേജ് അയക്കണം. നമുക്കെല്ലാവരും കൂടി ഒരു 500 ഖത്തമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. ആ ഖത്തമുകളൊക്കെ നമുക്ക് വഴങ്ങി നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് എത്തിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നലെ ഒരു മരണം നടന്നു. രാവിലെ സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ എൻ്റെ പിന്നിൽ പള്ളിയിലുണ്ടായ ആളാണ് ജമാഅത്തിന്. നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത കടയിലൊക്കെ പോയി ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് കുടുംബത്തിലൊരു മരണം ഉണ്ടായിരുന്നു പെരിഞ്ഞനം ആ ഭാഗത്ത്. ആ മരണത്തിലൊക്കെ പോയി പങ്കെടുത്തു. അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. കുടുംബത്തിൽ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു, അത് പോയി. ഇന്ന് മഗ്‌രിബിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ഒന്ന് കുറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചു, ഒന്ന് കണക്ടറൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോയി ചെയ്ത് കൊടുത്തു. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പര് മരണപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നു. അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചതാണ്, പെട്ടെന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുടുംബമാണ്. എൻ്റെ വാപ്പാടെ സഹോദരൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മരുമകൻ, പെങ്ങളുടെ മരുമകൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൾ.
അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മഗ്‌രിബിന് നിശാസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി മയ്യത്തൊക്കെ കണ്ടു. മയ്യത്തൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കുടുംബക്കാരാണെന്ന് അറിയുന്നത്. ഞാൻ പെങ്ങളുടെ മൂത്താപ്പാടെ മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പെങ്ങളായിട്ട് വരും. പെങ്ങളുടെ മരുമകനെ ഞാൻ അറിയും, പക്ഷെ മരുമകൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനഞ്ചന്മാരെ നമ്മളറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണിത് മരണപ്പെട്ടത് എന്ന്. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മരണം എങ്ങനെയാണ്? 10 മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുവരെ ഓടിച്ചാടി നടന്നിരുന്ന ആളാണ്. ഇന്ന് പലയിടത്തും അദ്ദേഹം ഓടിയെത്തിക്കണം. തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസും കുറ്റി എടുത്ത് വെക്കാൻ വരെ പോയി. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ആളുകൾക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയാണ് മരണങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിലൂടെ ആ കുടുംബത്തിന് അത് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള ആഘാതം, പെട്ടെന്നുള്ള ആന്തൽ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി റബ്ബിൻ്റെ പരീക്ഷണം സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ഈമാനികമായി ഉൾക്കൊള്ളാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒരു 70,000 ദിക്ർ ചൊല്ലി തീർക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത 70,000, അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത 70,000 ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വെക്കണം. അതുപോലെ 1,00,000 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതി വെക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് 1,00,000 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് തുടങ്ങണം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓതുന്നത് അത് നമ്മളെ മക്കളെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അറിയണം. നമ്മൾ ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ട് വരുമോ അപ്പാൻ്റെ ആണ്ട് വരുമോ ഹദിയകൾ അയക്കുന്നതും ഹദിയകൾ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ മക്കളുടെ അറിവോടുകൂടി ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് നാളെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പേരിൽ മക്കൾ ഹദിയ കൊടുക്കുക, നമ്മളെ പേരിൽ മക്കൾ മൗലൂദ് ഓദിക്കുക, ഖത്തം ഓദിക്കുക. ഇപ്പോൾ എത്രയോ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് വഴങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് പറയാറ്, നിങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മക്കളറിയണത്, നിങ്ങളെ മരുമക്കളറിയണം, നിങ്ങളെ പേരക്കുട്ടികളറിയണം. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് മക്കളോട് പറയണം. നിങ്ങളതിൽ ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അയക്കാതെ മകനെ കൊണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ മരുമകളെ കൊണ്ട്, പേരക്കുട്ടിനെ കൊണ്ട് അയപ്പിക്കണം. കാശ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അതിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമ്മളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ 10 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും വാപ്പ മരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 10 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഖത്തം വഴങ്ങുന്നതും ദുആ ചെയ്യാൻ ഹദിയ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ആ മക്കൾ കണ്ട് പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, എൻ്റെ വാപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഉമ്മാൻ്റെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും വേണ്ടി എൻ്റെ ഉമ്മ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ എന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഓർക്കാനും, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യും, എനിക്കും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കൾ ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ പലതും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട മകളുടെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പിരിവിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ചില്ലറ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില്ലറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര ഒരു പൈസ കയ്യിൽ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ മകന് പള്ളിയുടെ അകത്തുനിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തിങ്ങനെയൊക്കെ അവനെ ഞാൻ വിളിച്ച് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടീനെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാപ്പ പിരിവിന് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് കൊണ്ടുകൊടുക്കുക, ഇത് വരക്കാൻ പറയുക പറഞ്ഞിട്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ മക്കൾ കണ്ടു പഠിക്കണം. നമ്മളെ മക്കൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനെന്നിട്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, വാപ്പില്ലാത്ത സമയത്ത് മോന് പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരെന്തെങ്കിലും സഹായത്തിനൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും എത്തുന്നു വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, വാപ്പ അയച്ചു കൊടുത്തോളാം എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക. മകൻ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകനാണ്. അതുപോലെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിക്കണം. എന്നാലാണ് നാളെ നമ്മൾ ഖബറിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 20-ാം തീയതി ഖത്തം വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും മാനസികമായി തയ്യാറാവണം.
ഖത്തമോദി തീർക്കണം. സാമ്പത്തികമായും ചെറിയ നിലക്ക് തയ്യാറാക്കണം. കാരണം ചെറിയൊരു ചീരണിയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം. ഈത്തപ്പഴമോ അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഭക്ഷണമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ ആരുടെ പേരിലാണ് ഖത്തമോദുന്നത് അവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഹദിയ സ്വതക്കകളൊക്കെ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ റംല അലിയാർ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെറുവട്ടൂർ. എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഏമ്പക്കം വരുന്നില്ല, തടസ്സം, ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുമില്ല, ഭയങ്കര നെഞ്ചരിച്ചൊരു ശ്വാസതടസ്സമൊക്കെ വലിയ പ്രയാസം. ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിന് സമാധാനമാവണില്ല. ഇപ്പോൾ സ്കാനിങ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുടുംബമാണ്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ മജ്ലിസിലുള്ളവരോടും ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെ രോഗത്തിന് അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശാരീരിക മാനസിക സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ ഗ്യാസ് സംബന്ധമായ പ്രയാസവും നെഞ്ചിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, വിഷമങ്ങൾ, നെഞ്ചരിച്ചിൽ, രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ റമലമ്മാൻ്റെ പേരക്കുട്ടിക്ക് മൂക്കിൽ ദശ വളരുന്നുണ്ട്, 70% അത് വളർന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രതിസന്ധിയുടെ മേൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഉമ്മാക്ക് ആ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈമാനികമായി അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനും സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആ രോഗത്തിന് അല്ലാഹു അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഅദ്ദതൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين
മദ്കൂരീൻ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനിയായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് നിന്റെ കലാമ് പാരായണം ചെയ്തൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണ്, വിവരമില്ലാത്തവരാണ്, നന്നായി ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ലു ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന്. ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ലു ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അവരുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റബ്ബെ അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങളും നേരം പോക്കളും നിറക്കപ്പെട്ട ഖബറാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആരോടൊപ്പം നാളെ നിന്നെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു, എല്ലാവരും നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ല റബ്ബേ. അവർ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, അവരനുഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ, അവരനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹ്, നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് പാരായണം ചെയ്ത് ഈ പുണ്യമായ ദിവസം റബ്ബേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകി ഖൈർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അബ്ബേ, പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹു, എൻ്റെ ഉപ്പയും എൻ്റെ ഉമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ അമ്മാശൻ, എൻ്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലെ റബ്ബേ റാഹത്തും ബർക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിന് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതം ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ല് കൊണ്ട് വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇണകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി വീട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, അവിടെയൊക്കെ മുറാദ് നിനക്കറിയാം. അവരുടെ മനസ്സിലെ വിഷമവും പ്രയാസവും സങ്കടവും ഒക്കെ അറിയുന്ന അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമതകൾക്കും നീ സലാമത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ, ദിക്റും സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ വിടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. രണ്ടാഴ്ച എത്തുമ്പോൾ വിടുന്നവരുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും കലണ്ടറിൽ എഴുതി വെച്ച് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി മൊത്തം സലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കൂടി ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി, ഞങ്ങൾ ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ റബ്ബേ, ആ സലാത്തുകളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ ദുആകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയകൾ നൽകി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ ലിങ്കുകളും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, ദിക്ർ സലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മജ്ലിസിനെ ഹയാത്താക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് നീ ഈമാനികമായ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീനുള്ള അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ, ഭാര്യമാരിൽ, ഭർത്താക്കന്മാരിൽ, സമ്പത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളിലും ഒക്കെ ഈമാനികമായ അഭിവൃദ്ധി
ബുദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയാ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ മർദിയാ സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ റബ്ബേ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവസാന സമയം നിന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഇശാന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.